अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे मम जिह्वां वसो नित्यां ब्रह्मरूपां माता सरस्वती हृदये बुद्धिमान् देवी एमा सकल शास्त्र प्रकाश नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासो जयमुदीरत। गाओ विश्वमातर गाओ हरिपूजनं स्थिर गाओ भारत शिगारस गाओ सर्वस्त्र पूज्यते गाओ रामो विग्रहधर्म गाओ कृष्ण विग्रहधर्मस्य गाओ रुद्र सपूजित गाओ ईश्वर मातर करारविंदेन पदारविंदे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विवस्वान्वित में गोविंद नामो धर्माधवे गोविंद नामो
मत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आप पधारो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनहु रघुवर विमल यश जोदायक भल जान बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश बल बुद्धि विद्या देव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तनु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी कोट पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कंचन वरण विराज श्वेता कर्णम कुंडल हाथ व्रज वर ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ संगर सुगम केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम पाल करिबे को याद प्रभु चरित्र में को रसिया राम सीता सूक्ष्म रूप धरि जीवित गावा विकट रूप धरि लंघन चलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज लाए सजीवन लहर जियाए वीर मुनीर हर सिर रघुपति कीरी गाओ लड़ाई पवन देय बलत सब सहस्र बदन तुम रोय सिखावे अज गई जीपति कंठ लगावे संगादि ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद यम कुबेर दिगपाल जमते कवि को विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुजीवन की नाराम मिलाए राजपति तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्र योजन पर भाना लीनो गाय मधुर फल रघुमति का मिल मुख माई जल दिलांग गए अचरज गाय दुर्गम काज जगत के देते सुगम राम तुम्हारे तुम रखवारे बहुत न आज्ञा बिन पैसारे अब युग लहे तुम्हारी रचना तुम रक्षका हमको अपना देश हारो आपे तीनों लोक हाथ सेना बहुत पिशाच कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंजन हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मंगल वचन ध्यान जो लावे सब कर राम दास राजा दुनिये काज सकल तुम सारे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है पर जगन मुखिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि रवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के लाल तुमरो बदल राम कुमावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकार वर में जाई जान हरि भक्त कहानी और देवता दीतन धरे हनुमान संकट हटे मिटे सब मीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीर जय जय
गाइए, प्रेम से, भाव से, हृदय से गाइए। बोलो ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय।
जय सोमनाथ शिव जय सोमनाथ जय सोमनाथ शिव जय सोमनाथ आज जय विश्वनाथ शिव जय विश्वनाथ जय विश्वनाथ शिव जय विश्वनाथ ओम रामेश्वराय शिव नागेश्वराय रामेश्वराय शिव नागेश्वराय ओंकारेश्वराय महाकालेश्वराय कालेश्वराय महाकालेश्वराय ओम त्र्यंबकेश्वराय शिव केदारेश्वराय केश्वराय शिव केदारेश्वराय जय अमरनाथ शिव जय भोलेनाथ अमरनाथ शिव जय भोलेनाथ जय पशुपति शिव जय विश्वनाथ पशुपति शिव जय विश्वनाथ बोलो ओम नमः शिवाय बोलो अम्बे 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 जय जय अम्बे माँ ओह जय जय अम्बे माँ भवानी जय जय अम्बे माँ जय मेरी जनता जय जया अम्बा जय जग जननी जय जगदम्बा जय माँ भवानी जय माँ अम्बा जय जग जननी जय जय
से मिला दे, बंसी वाले से मिला दे, ओ श्याम से मिला दे, नंदलाल से मिला दे, बोलो राधे राधे राधे, श्याम से मिला दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि, बोलिए गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, रामचंद्र भगवान, द्वारकाधीश भगवान, सोमनाथ महादेव, कोटेश्वर महादेव, जयांबा माता, कंधरिया हनुमान जी महाराज, तापी माता की, बजरंगदास बाबा, स्वामी नारायण भगवान, भागवत भगवान, बोलो भाई सब संतों, रामचंद्र भगवान, हनुमान जी महाराज, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंच उपस्थित श्रीनाथ बाबा के भान रविगिर जी महाराज, भागवत आचार्य जिग्नेश दादा, ब्राह्मण देवताओं, संगीतकार भाइयों, आप मारी जनेता सवन माताओं, बहनों, भगनीओ, भाइयों, वडीलों, बाळको, युवानो અને શ્રીમદ ભાગવત ગૌ કથાના મુખ્ય યજમાન લંડન નિવાસી रमीलाबेन, किशोर भाई, डभाषा, किशोरी, उनके माता पिता हीराबाई, वालजी भाई पटेल, उनका परिवार और श्री कंथरिया हनुमान धाम महिला मंडल माताओं, जिनकी 12 महीना सेवा है, ऐसी मातृशक्ति एवं कंथरिया हनुमान धाम के भक्त मंडल, वडीलो, बाळको, युवानो जे बधाई सेवा करी રહ્યા છે તે અને કંથરિયા હનુમાન મંદિરના महंत सबने हम તાળીથી આપવા સ્વાગત કરે છે, પોતે પોતાની તાળીનું સ્વાગત કરે। चैत्र भैरव आज दुर्गा अष्टमी है। આપણે તો ભગવતીને માનીએ છીએ, પણ વિશેષ સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતને છોડીને ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, બંગાળ, કર્ણાટક, દક્ષિણ ભારત જગતમાંની બહુ ઉપાસના કરે સાહેબ।
આપણે જેમ નવરાત્રિમાં ગરબા ગાઈએ એમ આ લોકો ખૂબ બ્રહ્મ ભોજન, કન્યા ભોજન, ઘરે ઘરે કે દુર્ગા પાઠ, બહુ મહિમા. આજે પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, કર્ણાટક, બાંગ્લાદેશ બધાય દેશોમાં કન્યાઓનું પૂજન થયું છે. અમારે પાલનપુરમાં પણ દીકરીઓનું આજે પૂજન થયું. આ દેશમાં ગાય, ગંગા અને કન્યા ત્રણની બહુ પૂજાની મહિમા સાહેબ. જેટલી મારી સંસ્થાઓ છે આજ સુધી બધી કન્યાઓ દ્વારા જ ઉદ્ઘાટન, પૂજન, પ્રતિષ્ઠા થઈ છે. અને કથા પણ એક દુર્ગા નામની દેવીના નામથી આ કથાની જ્યોત જલાઈ છે. બ્રાહ્મણો પૂજનીય છે, ધર્મગુરુઓ પૂજનીય છે, આપણા સંતો પૂજનીય છે. પણ જે કન્યાના હાથે જે મુહૂર્ત થાય, ભૂમિનું, દેવનું, મંદિરનું, પ્રતિષ્ઠનું, જગ્યાનું, એ બહુ મહાન હોય છે બાપ. દેવતાઓ બહુ રાજી થાય. યત્ર પૂજતે નારી તત્ર મંત્ર દેવતા. જ્યાં દીકરીઓનું પૂજન થાય, દીકરો દ્વારા પૂજન થાય, એ ભૂમિ, એ ધરતી, એ જગા, એ સ્થળ બહુ પાવન થઈ જાય વાલા. તો ગૌ કથા નિમિત્તે શ્રીમદ ભાગવત કથા છે. અને ભગવતી દુર્ગા દ્વારા દીપનું પ્રાગટ્ય થયું. આ દુર્ગાષ્ટમી છે. આજના દિવસે શુંભ અને નિશુંભને જગદંબાએ કહેલો, જગતમાં જેટલી સ્ત્રીઓ છે મારી મૂર્તિ છે. આજના દિવસે કોઈ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીને પૂજે, કોઈ સંતાનવાળી માતાને પૂજે, કોઈ કુમારિકાને પૂજે, ભગવતી કહેશે બહુ રાજી થાવ છું. આપણે રોજ દીવાબત્તી તો કરીએ છીએ, મંદિરોમાં જઈએ છીએ, આપણે કુળદેવના નિવેદ કરીએ છીએ, પણ જે કન્યાનું પૂજન છે એમાંય 5 વર્ષથી 9 વર્ષ સુધીની દીકરીઓનું બહુ વિશેષ મહિમા છે. આજનો દિવસ છે દુર્ગાષ્ટમી. અને આવતીકાલે ભગવાન રામનો પ્રાગટ્ય છે, રામનવમી. હું અત્યારથી તમને અને સારા વિશ્વને રામ જન્મની વધાય હો, વધાય હો, વધાય હો. આવતીકાલે ભગવાન રામનો પ્રાગટ્ય છે. અને એ ગાય માટે જન્મ્યા છે, ગાય માટે જ. અને ગાયના ખીરથી 2400 અવતાર થયા. 2424 અવતાર ગાયો માટે જ થયા. આમાં 2 મુખ્ય થયા કે એને ગૌની બહુ સેવા કરી, એક રામ, એક ભગવાન કૃષ્ણ. જગદંબાની સાક્ષી છે. ભગવાન ભોળાનાથને જગદંબા પૂછે છે કે ભગવાનને જન્મ લેવાનું કારણ શું? તો ભગવાન શંકર કહે છે, बिनु पद चलही सुनई बिनु कहाना, बिनु पद चलहि सुनई बिनु कहाना, कर बिनु करमा करे विधि नाना, कर बिनु करम रे विधि नाना, बिनु ताबग ताबड़ जोगी, बिनु पानी भगवान जोगी, आनन रही रस भोगी, आनन रही रस भोग वाला, आनन रही रस भोग प्रभु, आनन रही. रस भोग. ભગવાન શિવ કહે છે પ્રભુ ગાય માટે આવે છે. ગાવો ઈશ્વરો માતર. ભગવાન હાથ વગરનો છે, ભગવાન પદ વગરનો છે, ભગવાન કાન વગરનો છે, ભગવાન આંખ વગરનો, ભગવાન પગ વગરનો છે, વગર વાણીએ બોલે. પણ જ્યારે ગાયનું નામ આવે ને ગાય દુખી થાય એટલે ભગવાન માનવ બની જાય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વ ઉત્પત્યાદિ હેત્વે તાપત્રય વિનાશાય કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આપણા માનવનો જન્મ ભગવાનને પામવા માટે મળ્યો છે. મનુષ્ય જ ભગવાનને પામી શકે છે, બીજું કોઈ નથી પામી શકતું. દેવતાઓ પણ
આવી કથા નથી સાંભળી શકતા, ભગવાનનું ભજન નથી કરી શકતા, તમારી મારી જેવા કર્મ નથી કરી શકતા, પશુ પક્ષીઓ પણ આપણી ઘોડે ભજન નથી કરી શકતા, આપણે ઘોડે કર્મ નથી કરી શકતા, એ પુણ્ય પણ નથી કરતા ને પાપ પણ નથી કરતા. બિલાડી એવું ક્યારેય સાંભળ્યું કે ઉંદરનો શિકાર ન કર્યો? એ ભૂખી ન હોય તો ઉંદરને મારે, પણ એને પાપ નથી, કારણ કે એની ભોગ ભૂમિ છે. ત્યારે માણસને ભગવાને સ્વતંત્રતા આપી છે કર્મ ભૂમિની. દેવતાઓ આપણી કરતા બહુ સુખી છે, પણ એને શાંતિ નથી. આપણે એવું સમજીએ છીએ આપણે ઘરે બંગલા થઈ જાય, મકાનો થઈ જાય, કોઠી થઈ જાય, સાધનો થઈ જાય, સ્ત્રી આવી જાય, પુત્ર આવી જાય તો સુખી થવાય છે, પણ શાંતિ નથી. કોઈ પણ ને પૂછો, પછી પરાયણે આપણને ખોટા પાડવા હોય એને કહી દે તો ભલે, બાકી શાંતિ કોઈને નથી. શાંતિ બે જ વસ્તુથી મળે છે, તો ગાયની સેવા કરવાની અને બીજી માની સેવા કરવાની. ગાય આખા જગતની માં છે સાહેબ. ગાય કોઈ ભેદભાવ નથી માનતી અને કોઈ જાતપાતને નથી પડી સાહેબ. ગાય, સાધુ સંત ને ભગવાન આ ત્રણ એવા છે કે જાત પાત, ઊંચ નીચ કંઈ જોતા નથી. ગાય એ નથી જોતી કે આ ધર્મનો માણસ છે, આ ધર્મનો, બધાને દૂધ આપે છે, કારણ કે માં છે. ભગવાન પણ નથી જોતો જાત પાત, સંતો પણ નથી જોતા જાત કે પાત. મારા ગુરુજી મને કહેતા હતા કે તારે સાધુ બનવું છે કે સાધુ બનીને દેખાવું છે? જો તારે સાધુ બનીને દેખાવું હોય તો બજારમાં કપડાં મળે છે, પહેરી લે. પણ સાધુ બનવું હશે તો તારે ગાયની સેવા કરવી પડશે. સાહેબ, મને નેપાળમાં 12 વર્ષ સુધી ગાયના ચરણમાં રાખ્યો, ત્યારે અહીં સુધી પહોંચ્યો છું સાહેબ. આ ગૌ સેવાનું પડશે. અને તમે જુઓ, સંતો જ ગાય માટે બોલે. હવે તો બહુ જાગૃતિ આવી ગઈ સાહેબ. યાદ રાખજો, ગાય દેશની માં છે. જે દેશમાં ગાયનું માન ઘટે, દેશની ભાષા મરી જાય, એ દેશની સંસ્કૃતિ મરી જાય. જે દેશની ભાષા મરી જાય એ દેશની સંસ્કૃતિ મળી જાય. ખૂબ ભણો સાહેબ, તમારા બાળકોને ખૂબ ઇંગ્લિશ ભણાવો, પણ તમારી માતૃભાષા ના ભૂલતા. તમે ગાયને ગાવ માતા કહો તો ચાલે, ક્રાઉ માતા કહો તો ન ચાલે. તમારે નરસિંહ મહેતાનું, ગંગાબાઈનું, ભગવાનનું ભજન ગાવું તમારી માતૃભાષામાં જ શોભે, ઇંગ્લિશમાં ન શોભે. એ આપણી ભાષા નથી, એ પાડોશણ છે આપણી. એનું કામ પણ એનો ઉપયોગ કરવા માટે છે, પણ આપણી માં તો સંસ્કૃતિ સાહેબ. ગાય આદેશની માં છે, ગાય ભગવાનની માં છે, ગાય શિવની માં છે, ગાય રામની માં છે, ગાય કૃષ્ણની માં છે, ગાય સર્વ દેવોની માં સાહેબ. કામધેનુ સર્વ દેવતાઓ પૂજે છે ને સ્વર્ગમાં. સુલભા પાતાળ લોકમાં ગંધર્વો ને નાગો પૂજે છે. સુરભી તપસ્વીઓ, ઋષિઓને ધર્મસ્થળોમાં હોય છે. કોઈ પણ ધર્મસ્થળ છે ત્યાં તમને ગાયો દેખાશે, ભેંસો નહીં. ભેંસ એક પ્રાણી છે, એક જીવ છે. ઠીક છે, તમે એનું દૂધ પીવો, પણ ગાયનું દૂધ એ અમૃત છે સાહેબ. ભગવાને ગાયનું દૂધ પીવું, અને ગાયના દૂધથી જ ભગવાનનો અભિષેક થાય, ગાયના દૂધથી જ પ્રભુની પૂજા થાય, ગાના ઘીથી હવન થાય, ગાના ઘીથી જ અભિષેક થાય. ભેંસના દૂધથી હવન ન થાય, ભગવાનને ન ચડે, એનો હવન ન થાય, એનો દીવો ન થાય, પછી તમે કરો તો રોકે નહીં. પણ આપણા ઘરમાં આસુરી સંપત્તિ આવે છે. કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે 2 સંપદા છે, દેવી સંપદા અને આસુરી સંપદા. દેવી સંપદા છે, દેવ તરફ વળે છે, એ ગાય તરફ વળે છે, ગાયથી ઉત્પન્ન થાય છે. આસુરી સંપદા છે, ભેંસથી ઉત્પન્ન થાય, કારણ કે ભેંસ રાક્ષસની દીકરી છે, રાક્ષસની માં છે. અને જે ગાય છે ને ભાઈ, એ દેવતાઓની માં છે, આપણી પણ માં છે, આ ધરતીની માં છે, અરે આ દેશની પણ માં છે. એટલે તને આપણે ભારત માતા કહીએ છીએ. બીજા કોઈ દેશને તમે માં ન કહી શકો. બીજો કોઈ દેશ ગાયને માં નથી કહેતો.
એટલે શિકાગોમાં વિવેકાનંદને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે ગાયને કેમ માખ્યો? વિવેકાનંદે જવાબ આપ્યો કે એના માટે તમે મને સમય આપો. તમે બે મિનિટમાં પૂછવા માંગશો તો મેળ નહીં ખાય. એના માટે 48 કલાક જોઈએ. અને સાહેબ 48 કલાક આપ્યા. અને ગાય માટે બોલ્યા, ધ ગેન બીકેન બેસ્ટ ઓન અધર ગુડ એક્ઝામ્પલ. મારા દેશની તમને કથા સંભળાવું, મારા દેશનું ગીત સંભળાવું, મારા દેશની કહાની સંભળાવું. મારા દેશમાં ગાયને માં કેમ કે છે? વિવેકાનંદ બોલ્યા છે શિકાગોમાં, અમેરિકામાં, मेरे देश की गायों को भी तो माता कह के बुलाते हैं. अरे ओ मेरे देश की गायों को भी तो माता कह के बुलाते हैं. अरे अरे गायों की क्या बात करूं, कन्या भी पूजी जाती है. अरे ओ अरे गायों की क्या बात करूं, कन्या भी पूजी जाते हैं. अरे कितने पावन लोग यहाँ कितने पावन लोग यहाँ. मैं नित नित गीत गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. हे प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत वहाँ पे गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. जहाँ राम भी तक है, नर में नारी में भी तो सीता है. अरे जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में भी तो सीता है. अरे जिस देश में मैंने जन्म लिया, जिस देश में मेरा जन्म हुआ, उस देश को शीश झुकाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. हे प्रीत वहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. मेरे देश की नदियों को भी तो माता कह के बुलाते हैं. अरे मेरे देश की नदियों को भी तो माता कह के बुलाते हैं. अरे अरे नदियों की क्या बात करूं, पत्थर भी पूजे जाते हैं. अरे नदियों की क्या बात करूं, पत्थर भी पूज जाते हैं. अरे जिस देश में मैंने जन्म लिया, जिस देश में मैंने जन्म लिया, उस देश का गीत में गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. मेरी जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ से गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. આ વિવેકાનંદના શબ્દો છે કે અમારા દેશમાં ગાયને માં કહે છે, એટલે અમારા દેશને ભારત કહે છે.
આ હિન્દુ એકતાનું નામ છે સાહેબ. મેં ઘણી વાર કીધું હશે, આપણે સાંભળ્યું હશે, તમને કોઈએ નહીં કીધું હોય આજ સુધી, પણ આ ગૌ કથા એટલે સાંભળી લ્યો. હિન્દુ એ કોઈ ધર્મ નથી સાહેબ. હિન્દુ એ એકતાનું નામ છે. આ બધા તમે એક છો, એકતાનું નામ હિન્દુ છે. બાકી આપણો ધર્મ છે, આપણો કયો ધર્મ છે? બોલીએ સત્ય સનાતન ધર્મ. આપણે સનાતન ધર્મના છે. ધર્મ એક જ હોય, ભગવાન એક જ હોય, ગુરુ એક જ હોય, ગંગા એક જ હોય, માં એક જ હોય. ભગવાને જગત બનાવ્યું છે, સંસાર આપણે બનાવ્યો. ભગવાને જગત બનાવ્યું. ભગવાને પાકિસ્તાન, ભારત, અરબસ્તાન, કબ્રસ્તાન નથી બનાવ્યા, એ આપણે બનાવ્યું. ભગવાને જમીન બનાવી. આ મારું ખેતર, આ તારું ખેતર, એ ઈશ્વરે નથી બનાવ્યું. એ સંસાર આપણો છે. ભગવાને જગત બનાવ્યું, એટલા માટે આનું નામ જગદીશ છે. આ સંસારને રાજી કરવો બહુ કઠણ છે. ભગવાનને રાજી કરવો એટલો કઠણ નથી સાહેબ. પણ આપણે બધા દુનિયાને જ રાજી કરવા માટે મથી રહ્યા છીએ, જગતને જ રાજી કરવા મથી રહ્યા છીએ. જગદીશને રાજી કરવાની કોશિશ ન કરી. ભગવાન રૂઠી જાય, ભગવાન ખીજાઈ જાય, ભગવાન કૃપાયમાન થાય, થાય નહીં પણ થાય તો એ જલ્દી માની પણ જાય. એ બહુ દયાળુ સાહેબ. પણ આ જગતના લોકો રૂઠી જાય પછી આને મનાવવા બહુ કઠણ. रूठी रब को मनाना आसान है, रूठी दुनिया मनाना मुश्किल है, रूठी दुनिया मनाना, रूठे भगवान मनाना आसान है, रूठी दुनिया मनाना मुश्किल है, रूठी दुनिया मुश्किल. તો કે જે ભગવાન ખીજાઈ જાય ને તો એને મનાઈ શકાય, એ માની જાય. ભગવાન બાળક જેવું છે. ભગવાન પાસે મન નથી, તમારી પાસે મન છે. એટલે ભગવાન મન માંગે છે, મને મન આપો તમારું. અને મન બહુ પવિત્ર રાખવા જેવું છે. મનથી જ માણસ ઈશ્વરને મળી શકે છે. ભગવાન તમારી પાસે મન માંગે છે, ઈશ્વર પાસે મન નથી. એટલે એને તમારી વચમાં આવવું પડે. તમે આ બધા બેઠા છો ને, તમારી વચમાં પરમાત્મા બેઠો છે, પણ એ આપણી પાસે આંખો નથી, એ ઓળખી શકીએ અને જોઈ શકીએ. એ આપણને જોઈ શકે છે કારણ કે એ બોલ્યો છે. કામધેનુમાં એ બોલ્યો છે કે ના હમ વસામી વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદય નચ મમ ભક્તાની ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠ પતિષ્ઠ નારદ. હે નારદ, હું વૈકુંઠમાં નથી રહેતો, લોકોના ઘરમાં નથી રહેતો, ધનવાનોની પાસે નથી રહેતો, તપસ્વીઓની પાસે નથી રહેતો, ઋષિઓની પાસે નથી રહેતો. તો જ્યાં મારા ભક્તો ભેગા થઈને મારી કથા સાંભળે, મારું કીર્તન કરે, મારું ભજન કરે, એની વચમાં બેસીને હું પણ સાંભળું છું. આ ઈશ્વરનું વચન છે સાહેબ. હો, રામકથા હોય ત્યાં હનુમાન હોય, ભાગવત હોય ત્યાં પિતૃ અને પ્રેત હોય. આ ભાગવતની પોથી છે અને આપણે માથે લઈને આવ્યા છીએ. અત્યારે આપણી માં બનીને આવી છે. 6 દિવસ આપને આના ખોળામાં બેસીને સાંભળવાનું. 7મા દિવસે દીકરી બનીને જશે અને વિદાય આપવાની. તમે કોઈને પેપર માથે લઈને હાલતા જોયો? હા, તડકો લાગે તો કદાચ રાખે માથે, આવી રીતે નહીં. આ ભાગવતે એવી ગાથા છે કે એને ઉતારવાની છે, એને પીવાની, સાંભળવાની નથી. તમે સાંભળવા નથી બેઠા. સાંભળવાનો તો ભાષણ હોય, લેક્ચર હોય. કથાનું રસપાન કરા. પીવતમ ભાગવતમ રસમાલ્યમ. આ પીવા માટે બેઠા છો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે આ મારા પિતાએ બનાવેલું ભાગવત એક કેરી છે, એમાં ગોટલું નથી. સીધે સીધી પીવાય, પણ એ કાનથી. જેણે જેણે પીધી એનો બેડો પાર થયો. સુખદેવજી કહે છે આગલા જન્મમાં પોપટ હતો,
ભગવાન શંકર માં પાર્વતીના કાનમાં પાતા હતા. બા સોઈ ગઈ અને મેં સાંભળી. આજે હું તારી સામે બેઠો છું. આ કથા હવે હું તને સંભળાવીશ. આ મેં મારા પિતા સામે સાંભળ્યું. અને મારો પેટો ગાયના પેટે જન્મ્યો છે, કોઈ માના પેટે હું નથી જન્મ્યો. સુખદેવજી કહે છે. આપણા દેશમાં બહુ કિસ્સા છે ગાયના પેટે જન્મ્યા. ભાગવતમાં પહેલી કથા આવે છે જ્યારે નારદજી ફરતા ફરતા મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા, વૃંદાવનમાં ગયા. તે બાય રડે છે, બે છોકરા ખોળામાં છે. અને નારદ જ્યાંથી નીકળ્યા તો બાએ બોલ્યું, ભો ભો સાધુ મમ ચિતા વિનાશનમ સણમ તિષ્ઠમ લોક દર્શનમ પાપ નાશનમ. હે સંત, હે મહાત્મા, હે મહાપુરુષ, થોડી વાર ઉભા રહ્યો. સંતોના દર્શન, સંતોનો સંગ, સંતને અડવું, સંતનો સ્પર્શ મોટા મોટા પાપોને બાળી દેશે. આ ભક્તિ બોલી છે. આ તો શ્રદ્ધાનો વિષય છે સાહેબ. અને એ બાએ કીધું ઉભા રહ્યો. હવે નારદજી બ્રહ્મચારી, કોઈ માયનું મોઢું જુએ નહીં, પણ રોતી જ હોય. એટલે પાસે આવ્યા અને પૂછ્યું, તમે કોણ છો દેવી? કે મને ઓળખે નહીં, હું ભક્તિ છું. અમારા દીકરા છે જ્ઞાન વૈરાગ. કર્ણાટકમાં મારો જન્મ થયો, મહારાષ્ટ્રમાં મોટી થઈ, પણ ગુજરે જળજળે જીતા. ગુજરાતમાં એનું ગલઢી થઈ ગઈ, પણ વૃંદાવનમાં આવી તો મને યુવાની મળી, પણ મારા છોકરાઓ આમ નામ રહી ગયા. અને કોઈ પણ માં છોકરાઓને દુઃખને સહન નથી કરતી. ગમે એવો છોકરો હોય, પણ માની મમતા છે. માં વૃદ્ધ હોવો જોઈએ, છોકરા જવાન હોવા જોઈએ. એના બદલે માં ગરડી છે, છોકરા વૃદ્ધ છે, માં જવાન છે. આ ઊંધું કેમ છે? તમે સંત છો એટલે તમે જાણો છો ને, સંતો જ આ વાતને જાણતા હોય. અને તમે સંત છો એટલે પૂછો છો. નહીં તો અહીં બધા નીકળે છે સવારના, આખો દિવસ અહીંથી લોકો જાય છે, પણ કોઈ પૂછતું નથી. અને પૂછે તો એવું પૂછે કે આપણા મગજમાં બેસતું નથી. એક ભાઈ હીરો હોન્ડા લઈને નીકળ્યા ને ગધેડા હાથે ભટકાણા. પછી ઘેરે ગયા, તેની ઘરવાળે કીધું, આ હોન્ડા કેમ આમ થઈ ગયું? કે ગધેડા હાથે ભટકાણું. મારું ધ્યાન હતું પણ ગધેડાનું ધ્યાન નહોતું, એટલે ગધેડા હાથે ભટકાણું. તેનો છોકરો બોલ્યો, મમ્મી રસોડામાં બિલાડી આવી છે. તો માં બોલે છે, બિલાડી ભલાવી, પહેલા ગધેડાની વાત સાંભળવા દે. હવે પેલાને શું સમજવું સાહેબ? વિચાર શક્તિ હોવી જોઈએ. તમે આ દેશનો વિચાર નહીં કરીએ તો દેશ ક્યાં પહોંચશે સાહેબ? વિચાર એ જ કરે જેને ચિંતા હોય. આપણે આપણો જ વિચાર કરીએ, આપણે આપણી ચિંતા કરીએ. દેશની કોણ કરે સાહેબ? ક્યારેક દેશની બી ચિંતા કરજો. આ જગતમાં જે દેશભક્ત હોય, દેશનું ભલું ચાહતું હોય, એને આગળ લાવજો. મારી તમને પ્રાર્થના છે સાધુ તરીકે સાહેબ, એવા માણસને સાથ આપજો સાહેબ. થોડી વાર લાગશે, 5-10 વર્ષે આપણા ઘર નથી સુધારી શકતા તેટલો મોટો દેશ, થોડી વાર લાગે. પણ જે સારા છે, જે દેશની સેવા કરવા માંગે છે, જે દેશભક્ત છે, એને સાથ આપજો. સારા લોકોને આગળ લાવજો સાહેબ. આ દેશને જરૂર છે. આ દુનિયાને બધા રાજી નહીં કરી શકે સાહેબ. ભગવાન રામે આ જગતના રાજી ન કરી શક્યા, ભગવાન કૃષ્ણને આને રાજી ન કરી શક્યા. સંસારને રાજી કરવું બહુ કઠણ છે, પણ સંસારનું હિત કરી શકો. આ દેશ છે તો ધર્મ છે, ધર્મ છે તો આપણે છીએ. દેશ બચશે તો જ ધર્મ બચશે. જો દેશ જ નહીં બચે તો ધર્મ ક્યાં બચશે? ધર્મ નહીં બચે તો ગાય ક્યાં રહેશે? અને ગાય નહીં હોય તો આપણી દશા શું થશે એ ક્યારેક વિચારજો. એક દિવસે આપણે ગાયની જરૂર પડશે. યાદ રાખજો, લખી લેજો સાહેબ. કદાચ લાઈવ ચાલતો હશે લક્ષ દ્વારા, જ્યાં જ્યાં દેખતા હોય વિજ્ઞાન તરફથી kanthriyaadham.com 15 લાખ સભ્યો છે આ મંદિરના. એમાં રોજ લગભગ 5,000 માણસો જોવે છે ડેલી. તો મારી પ્રાર્થના છે સાહેબ, ગાય આપણી માં છે. કૃષ્ણ ભગવતી દેવકીના પેટે જન્મો નથી તમને કોઈ કહેતું, એને પ્રણામ કરજો. ભગવાન રામ કૌશલ્યના પેટે જન્મો નથી કોઈ કહેતો, એને પ્રણામ કરજો.
ભગવાન ગાય માટે પ્રગટે છે. ભગવાન જન્મતો નથી, ક્યાંય લખ્યું નથી સાહેબ. રામના મહેલમાં ભગવાન પ્રગટ્યા છે. ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યાય હર્ષિત મહતારી મુનિ મનહારી અદભુત રૂપ લોચન અભિરામા ભન શ્યામા વિજયાયુગ ભુજ જારી ભૂષણ વનમાલા નયન વિશાલા શોભા સિંધુ કહદુઈ કર જોડી આસ્તુતિ તોરી કેહી વિધિવન ભરંતા માયા ગુણ જ્ઞાના નિજયમાના નિજ બહેન બનંતા કરુણા સુખ સાગર સબ ગુણ આગર જીવિકા રહી સુખી સંતા મોહિત લાગી જન અનુરાગી ભય પ્રગટ શ્રી કંતા બ્રહ્માંડ નિકાયા નિર્મિત માયા રોમ રોમ પ્રતિવેદ રહે મમ સોવાસી યમ ઉપહાસી સુનત ધીર મતિ કિરણ રહે ઉપજા જબ જ્ઞાના પ્રભુ મુસ્કાના ચરિત बहुत विधि की चले कही कथा सुगाई मात बुझाई तेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तज हुताती रूपा शिशु लीला अखिलिय शीला यह सुख परम सुमिरत सुदाना रोदन ठाना मोय बालक सुर भूपा चरित जिगावन हरिपद पावन तेन परहि भवतो विप्र सुर संत धई नहीं ना बोलिए रामचंद्र भगवान जय बोलानी साहेब. ભગવાન ચતુર્ભુજમાંથી બાળક બન્યા. માએ કીધું બાળક તો રડે, તમે રડો. ભગવાન રડ્યા અને પછી બધાએ દોડ્યા છે. પછી ભગવાનનો જન્મ ઉત્સવ મનાવ્યો છે, બાકી જન્મા નથી. અને એ પણ શું કામ? વિપ્રધેનું મને ગાય માટે આવ્યા છે. આ દેશમાં જ્યારે ગાય દુખી થાય ત્યારે ધરતી ગાય બનીને જાય સાહેબ. ભગવાનને કહેશે હવે નીચે આવો, હવે હદ થઈ ગઈ સાહેબ. એટલું બધું પાપાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, અનાચાર, વિભિચાર એટલા બધા વર્ધી જાય કે જેનું વર્ણન ન થાય. ત્યારે ભગવાન માનવ બનીને ગાય માટે આવે છે. યાદ રાખજો મારા બાપ, તમે એમ કહેશો તો પછી ગાયો દુખી કેમ છે, કેમ ભગવાન નથી આવતો, એમ ઈશ્વર નથી આવતો. એ તમને સમય આપે છે, આપણને દેખાડે છે કે ગાય મેં જ બનાવી છે, લઈ લેશ. પણ ગાય નહીં હોય તો તમે વિચાર કરો તમારું શું થશે. આ દેશના એક બ્રાહ્મણે આ સમાજ પાસે હાથ લાંબા કર્યા કે હું ગાય માટે આવ્યો છું. મારા છોકરાને મારી ઘરવાળી દૂધમાં પાણી નાખીને પાય, મને ગાય માટે કંઈક મદદ કરો. ત્યારે આ સમાજના લોકોએ એને કીધું ભિખારીઓને શું આપવાનું હોય, અને ભિખારી કહેવામાં આવ્યો. ત્યારે બ્રાહ્મણ ઘેર ન ગયો,
હસ્તિનાપુરની અંદર ગામની બહાર તળાવડી ઉપર બેઠા છે. નાના બાળકો ત્યાં રમતા હતા અને અચાનક દડો કૂવામાં પડી ગયો. મંત્ર દ્વારા કાઢી આપ્યો અને એ બાળકોએ મહારાજ ભીષ્મને કહ્યું, દાદા પેલા બ્રાહ્મણ જાય, એને કૂવામાંથી દડો કાઢી આપ્યો. અને ભીષ્મે દોટ મૂકીને પ્રણામ કર્યા. ગુરુદેવ આવો મારા ઘરે. કેટલી ગાયો જોઈએ છે, કેટલું ગાય જોઈએ છે. ગાય માટે તમને કયો એવું કરવા તૈયાર છું, કારણ કે ગાય શું છે હું જાણું છું. ગાયના લીધે જ હું અત્યારે દુઃખી છું. ગાયના લીધે જ મારો જન્મ થયો. ગાયનો અપરાધ મને નડ્યો છે. ભીષ્મ પણ ગાયની મહિમા જાણે છે. અને એ દ્રોણાચાર્યને 10,000 ગાયો આપી, મોટી ગૌશાળા ખોલી દીધી અને કીધું અમારા છોકરાઓને ભણાવો. અને એ ગાય માટે દ્રોણાચાર્ય મહાભારત કરાવ્યું આ દેશમાં, ગાય માટે. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को. हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.